بارشوں کے کارواں اور چھا گیا تھا ہر طرف کس طرح دولت کا دھواں. ہاں انہی امواج میں ڈوبی پڑی ہے کربلا. ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا کہ کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی. کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی. وہ عظمت دارینہ پیغمبری سے جنگ تھی کہ طاقت دانا شہیر حیدری سے جنگ تھی اور جس کا قلم حضرت اس داوری سے جنگ تھی. ارے کب نفاق ارباب حق سے برسر پیکار تھا. کب نفاق ارباب حق سے برسر پیکار تھا. وہ خدا پر آخری اللہ تو حبل کا آواز تھا. صلوات محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. صلوات. بار دیگر صلوات بآواز بلند محمد علیہ. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سرور کائنات، ماتمداران حسن سبز قبا، برادر عزیز جعفر علی میر صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ 28 سفر کی سالانہ عظیم الشان باوقار اور پرنور مجلس عزا، جس سے گزشتہ برسوں کی طرح الحمدللہ اس برس بھی خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور سورہ مبارک نساء کی جس آیے واقعی ہدایت کو آج کی اس مجلس میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کے لفظی ترجمے پر ہی اگر آپ احباب نے جو ماشاءاللہ کراچی سے لے کر پشاور تک اس وقت یہاں نمائندگی مومنین و مومنات کی موجود ہے، اس کے لفظی ترجمے پر اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ فرما لی
تو آج کے 28 سفر کی مجلس کا مقصد اور مدعا کم از کم ہم ان لوگوں پر ضرور ثابت کر دیں گے کہ جو لوگ غلاموں کے احترام کے بل پاس کرتے ہیں، آقا کی تاریخ وفات بھی یاد نہیں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ کرتے جائیں ذرا سا۔ اگر آج آپ نے اس آیے وافی ہدایہ پر اور اس کے ترجمے پر تھوڑا سا بھی غور فرما لیا اور مولا نے مدد کی اور آپ نے توجہ فرمائی، اور یقیناً آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ یہ کہ قرآن مجید کی شان نزول یہ ہے، بڑی اس تمہید پر تھوڑی سی توجہ۔ قرآن مجید کا شان نزول یہ ہے، اس کی تنزیل کا وقار یہ ہے، اس کے نازل ہونے کا سلیقہ یہ ہے، اس قرآن کا ڈیکورم یہ ہے، اس قرآن کا اسٹیٹس یہ ہے، اس قرآن مجید کا پروٹوکول یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت بغیر کسی مقصد اور بغیر کسی پس منظر کے بیکار یا محض نازل نہیں ہوئی۔ بڑی توجہ، ذرا سا اس تمہید پر آپ کو توجہ ہی فرمانا ہے، داد نہیں چاہیے، صرف توجہ۔ داد انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اور پھر بڑھتے جائیں گے۔ قرآن مجید کا مزاج یہ ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، کہ اس کلام الہی کی کوئی صورت، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی مقصد، بغیر کسی مدعا کے نازل ہوئی ہو۔ اس لیے کہ کلام ہے حکیم کا، حکیم ہے حکیم مطلق، کلام عبث نہیں کرتا، گفتگو بیکار نہیں کرتا، تقریر فضول نہیں کرتا، جملے فالتو نہیں بولتا، چونکہ خالق کلام ہے، حکیم مطلق ہے، اس لیے آپ کوئی آیت بے مقصد وہ نازل نہیں فرماتا۔ اگر کوئی نہیں روتا وہ آیت نہیں نازل کرتا، اگر کوئی سوتا ہے تو وہ آیت نازل کر دیتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا جانا محترم، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے غور فرمایا یا فرمایا۔ اس قرآن مجید کے خالق کا اسلوب یہ ہے، اس کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس نے نازل کیا اپنے حبیب کے قلب پر یہ کہہ کر کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک و پاکیزہ ہے ذات، مبارک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، متبرک ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے عبد محمد پر تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے۔ عزیزان محترم، اگر اس لفظ پر ہی غور کر لیں، قرآن اور ہوتا ہے، فرقان اور ہوتا ہے۔ یہ قرآن بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ فرقان بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ سراج بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہادی بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مہدی بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ سند بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مستند بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ مسند بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ حجت بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ برہان بھی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ دلیل بھی ہے جو سارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ اتھارٹی بھی ہے جو 90 کروڑ مسلمانوں کے گھروں میں ہے، یہ قانون بھی ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے، یہ دستور بھی ہے جو ہر مسلمان کے پاس ہے، یہ منشور بھی ہے جو ہر کلمہ گو کے پاس ہے، یہ آئین بھی ہے جو ہر شریک کے کلمہ کے پاس ہے، یہ منشور بھی ہے، یہ قرآن دستور بھی ہے، یہ آئین بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، قرآن حجت بھی ہے، قرآن سند بھی ہے، قرآن مسند بھی ہے، قرآن مستند بھی ہے، قرآن حوالہ بھی ہے، قرآن دیباچہ بھی ہے، قرآن آغاز بھی ہے، قرآن اجمال بھی ہے، قرآن تفصیل بھی ہے، قرآن اشاریت بھی
یہ ہمارا بلند کر کے نعرہ تکبیر، جیو جیو بیٹا جیو نعرہ تکبیر، جیو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 قرآن پر محمد و آل محمد صلوات۔ جو ہے دوستو، قرآن صداقت بھی ہے، قرآن امانت بھی ہے، قرآن قول فیصل بھی ہے، قرآن حجت بھی ہے، قرآن اتھارٹی بھی ہے۔ میرا خطاب عالم اسلام سے اس مجلس میں ہوتا ہے، اور میں تمام مکاتب فکر کے ملت اسلامیہ کے قرآن دانوں کو بآواز بلند یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن جب قول فیصل ہے، قرآن جب ساری آسمانی کتب کا ناسخ ہے، قرآن جب تورات، زبور، انجیل ان سب کا منسوخ کرنے والا ہے، قرآن جب 110 صحیفوں کا جو مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر نازل ہوئے ان سب کا منسوخ کرنے والا ہے، قرآن جب آخری کتاب ہے، قرآن جب فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے، وہ قرآن جو یہ کہتا ہوا آیا کہ لا ريب ولا يابس الا في کتاب مبین، اس کو در کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تو میں عالم اسلام سے آج 28 صبر کو اس لاکھوں کے تاریخی مجمع میں بنام رسول اللہ اتنا سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ قرآن جو ہر خوش اور ہر درد کے مسئلے کا حل اپنے دامن میں رکھتا ہے، تو یہ تورات والے، زبور والے، انجیل والے اتنے بڑے عالم کب سے ہو گئے کہ قرآن رکھنے والے مسلمان جو حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن تورات سے افضل، زبور سے افضل، انجیل سے زیادہ مکمل۔ تو جس قرآن نے تورات و زبور و انجیل کو منسوخ کر دیا ہو، ان قرآن والے مسلمانوں پر کون سی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ یہ اپنے دامن میں قرآن رکھتے ہوئے بھی کبھی انجیل والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی زبور والوں سے۔ نہیں ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ قرآن والے مسلمان یہ کبھی تورات والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی انجیل والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ قرآن ان کے پاس بھیک انجیل والوں سے، قرآن ان کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں زبور والوں سے۔ ارے ہر مسئلے کا حل تو قرآن میں موجود ہے، تو تورات والوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ نہیں غور کیا، نہیں غور کیا۔ ہر مسئلے کا حل تو قرآن میں موجود ہے، انجیل والوں کو کیوں پکار رہے ہو؟ کسی کے تو بن جاؤ۔ ہم سے تو پاکستان میں مطالبہ کرتے ہو بل پاس کرو، بل پاس کرو، احترام کرو، احترام کرو، احترام کرو۔ ارے کر لیں گے ہم تو احترام، اگر قانونی کے ذریعے احترام کرانا ہے کر لیں گے احترام۔ پہلے خود تو احترام کے قائل ہو جاؤ کہ قرآن کو ماننے والے اور انجیل والوں کو اپنی مدد کے لیے پکار کر خود توہین صحابہ کرام کر رہے ہو۔ کیا رسول اللہ کے کسی صحابی نے مشکل وقت میں ہلاکت سے بچنے کے لیے کسی یہودی کو بلایا؟ یا علی، یا علی، یا تاریخی نعرہ آئے گا، ایسا نہیں۔ دونوں ہاتھ چار چار کھڑے ہو، جیو جیو۔ ارے مولا، ارے مولا، ارے مولا، ارے مولا، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے ایسا محترم؟ بتائیں نا مجھے، یہ صحابہ کرام کی احترام کے پرچم بلند کرنے والے اور ان کے قانون پاس کرانے والے یہ خود توہین صحابہ کرام نہیں کر رہے۔ کسی ایک صحابی کا نام لو، بازار میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک صحابی
माशाल्लाह। वो तो आते थे अली के पास, तुम जा रहे हो या यहूदियों के पास या ईसाइयों के पास, और यहूदी और ईसाई के पास जाकर फिर पाकिस्तान में आकर कहते हो अली वाले काफिर, अली वाले काफिर। सबक 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 कहां से मिल रहा है? भाई तवज्जो है ना दोस्तों। ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं काफिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह हम कहते हैं काफिर, कुरान पर हमारा ईमान है काफिर, फरिश्तों पर हमारा ईमान है काफिर, कयामत पर हमारा ईमान है काफिर, नमाज की 17 रकअतों पर हमारा ईमान है काफिर, रमजान के रोजों पर हमारा ईमान है काफिर, हज बैतुल्लाह पर हमारा ईमान है काफिर, कुरान पर हमारा ईमान है काफिर, कुरान की एक एक आयत, एक एक सतर, एक एक सूरत, एक एक नुक्ते पर हमारा ईमान है काफिर, ईदैन पर हमारा ईमान है काफिर, 1,24,000 पैगंबरों पर हमारा ईमान है काफिर, हश्र पर हमारा ईमान है काफिर, नश्र पर हमारा ईमान है काफिर, कब्र पर हमारा ईमान है काफिर, सवाले मुनकर नकीर पर हमारा ईमान है काफिर, हश्र और नश्र और फिशार पर हमारा ईमान है काफिर। जितनी चीजें भी मुसलमानों के दरमियान ईमान का जुज्व है, उन सब पर तो हमारा ईमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी उन बातों पर हमारा ईमान है जो आपके यहाँ शराइत ईमान में शामिल है, तो आप उन्हीं शराइत को तस्लीम करें तो हम मुसलमान कहलाए, हम उन्हीं शराइत को माने तो हम काफिर कहलाए, या तो कोई ऐसी शर्त बता दीजिए कि जो आपके यहाँ ईमान में शामिल हो और हम उसे न माने। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बड़ी तवज्जो। या तो कोई ऐसी शर्त हमें बता दे कि जो आपके यहाँ ईमान में शामिल हो और हम उसे नहीं मानते, कलमे ईमान में शामिल हो और हम उसे नहीं मानते। जब हर वो बात जिसे आप मानकर मोमिन हुए हैं हम भी वही मानते हैं, तो आप मोमिन कैसे, हम काफिर कैसे? तो जवाब यही आएगा ना हमारी जानिब से कि हमारा और कोई कसूर नहीं है। हमारा कसूर ये है कि हम 1400 बरस से उठते बैठते जागते सोते, गली में कूचे में, चौराहे में, रज़्म में, बज़्म में, गली में, हर हर मकाम पर अबू सर की सुन्नत पर अमल करते हुए अली 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 हमारा और आपको सलामत रखे। भाई हमारा कसूर यही है ना, और तो कोई कसूर नहीं है कि हम उठते बैठते अली अली कहते हैं। तो शराफत मर्दानगी है ना हम में। मर्दानगी है ना, इसलिए हम अली अली कहते हैं। और फिर अली अली छुपकर क्यों गए? छुपकर वो गए जिसके रहनुमा ने छुपकर उसे शर्मिंदा किया हो। मेरे अली ने ये सलामत पूरी ताकत से मेरे अली ने, हम महाराज तुम्हें सलामत रखे, मेरे अली ने तो मुझे कहीं शर्मिंदा नहीं किया, न किसी रज़्म में शर्मिंदा किया, न बज़्म में शर्मिंदा किया। तुम्हारे बड़ों से कहलवाया कि या अली अगर आप न होते तो हम हलाक हो जाते, आप न होते तो हम हलाक हो जाते। तो कम से कम तू अगर मेरी नहीं सुनता, न सुन अपनों की तो सुन। वो कह गए कि अगर अली ना होता, जुमला कह रहा हूँ आज का तारीखी, या अली अगर आप न होते हम हलाक हो जाते। तो कोई अली को कुछ नहीं मानता, इतना तो मानेगा उनके बकौल कि अली उसे कहते हैं जो हलाकत से दुश्मन को भी बचाए। बहुत है कोई पूरी ताकत से अली उसे कहते हैं जो अपने दुश्मन को भी हलाकत से बचाए। शरीयत मुस्तफा में उसे अली कहते हैं जो मदद ही न कर सके वो अली कैसा, जो मुश्किल में फंस जाए वो मुश्किल कुशा कैसा, जो साथ न दे
मुकद्दस और कागज कलम न देने पर शैतान हो गया। मैदान ये है जो मुश्किल में काम ना आए, वाली कैसा जो मदद को ना। मैं एक जुमला कह रहा हूँ और मैं सारी 1 बरस की मेरी तकदीरें जो मुहर्रम से अब तक मैंने की है सारी कुर्बान इस जुमले पर जो मैं मिंबर से भीख में मांग रहा हूँ। और आप सबको दुआएं देते हैं के लिए मसाइब में सब दुआएं मांगते हैं। मैं फजाइल में सारी माँ बहनों ने जो मुझसे दुआओं की फरमाइश की है सबकी दुआएं मौला पूरी करेगा, सबको औलाद नरीना अता करेगा, सबके मकासद पूरा करेगा। मगर मेरा ये जुमला खाली नहीं जाना चाहिए। याद रखो जो फजीलतों को तलाश करने के बहाने ढूंढे उसे अली नहीं कहते बल्कि कुरान की आयतें जिसके सर पर सज कर अपने लिए इज्जत तलाश करे उसे अली करना चाहे उसे अली कहते हैं। जो मुश्किल में काम ना आए वो अली कैसा, जो मदद नहीं करता वो अली कैसा। सखी वही है। अगर मोहसिन नकवी के शेर आप समझ सकते हैं फिर मैं भी एक शेर सुना रहा हूं आपको। सखी वही है। सखी वही है। सखी वही है। मुसन्नफ भी अपना शेर भी ऐसे नहीं पढ़ रहा जैसे मैं दूसरे का शेर पढ़ रहा जितनी मेहनत से। सखी वही है। सखी वही है जो साइल से रद्द-ओ-कत न करे। अगर एक एक कोशे एक एक बाला खाने एक एक कोने में जहां जहां तक ये मजमा बैठा है सब जहां से आवाज को नजफ अशरफ तक न पहुंचाए तो भाई का बड़ी मीर और इनके भाइयों की इस मेहनत का फायदा क्या है। चौथा मिसरा सुनकर सखी वही है कि साइल से रद्द-ओ-कत न करे। करे सवाल जो कोई तो उसको रद्द न करे। अब आपने गौर ही नहीं किया तो मैं क्या करूं। मैंने तो जुमला बराबर करे सवाल जो कोई तो उसको रद्द न करे। मैं एतराज तेरा कैसे मान लूं भाईस। अली अली नहीं रहता अगर मदद ना जिसके मन की मुराद है अली जो फसीलतों को तलाश करे उसे उम्मती कहते हैं।
वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यु'तूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली, अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। तो अली अंगूठी देने गए थे, ये आयतें अली को ढूंढ रही थी। अब अगर आपकी और नौजवान दोस्तों की तारीख पर नजर है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर नजर है, हिस्ट्री ऑफ सॉरसन्स पर नजर है, हिस्ट्री ऑफ अरब पर नजर है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पर नजर है, अगर तारीख अबुल फिदा पर नजर है, अगर तारीख इब्न शाम पर नजर है, अगर आपकी इस्लाम और कब्र इस्लाम की तारीख पर नौजवान दोस्तों नजर है, तो मैं एक जुमले का बहुत दूर से इशारा करूंगा, लेकिन आपको समझना है अली अंगूठी देकर फजीलत हासिल करने के लिए नहीं गए थे। अली तो अल्लाह की नमाज पढ़ने गए थे। साहिल खुद पहुंच गया, आयत खुद पहुंची है, अली को तलाश करती हुई। अली ने फजीलतें तलाश करने के लिए सखावत नहीं की थी। हाँ, अली की इस अंगूठी देने के बाद बड़े बड़े हुक्मरानों ने एक मरतबा नहीं 50 मरतबा बड़ी कीमती अंगूठियां हालत रुकू में ज़कात में देने की कोशिश की। आयतें तो नहीं आई, लानतें आई होगी। नहीं किया अच्छा देखो, मौला तुम्हें सलामत रखे। इस जुमले पर फिर तवज्जो, और ये फजाइल का समंदर जो है ना, मैं इसे बहुत ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, इशारे में नतीजा देकर मैं आयत का सिर्फ तर्जुमा करूंगा, इसलिए आप इस पर गौर फरमा लें। इसे एक मजलिस को आपको जहां ले जाना था, जिस मेराज पर, वो आप ले गए हैं, मगर इस जुमले पर गौर फरमा लें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि फजीलत हासिल करने के लिए, फजीलत एक जुमला है, काश मैं समझा सकूं और मौला आपको समझने की तौफीक दे इंशाअल्लाह, तो शायद इस साल का सबसे बड़ा मजमा इस मिंबर की अता, किसी किताब की नहीं, इस मिंबर का सदका वो मैं दे दूंगा आपको। दोस्तों मुझे सिर्फ इतना बता दें, अली फजीलतों की तलाश में नहीं रहता, फजीलतें अली की तलाश में रहती हैं। फजीलतों की तलाश में वो रहते हैं जो हसबन नसबन कम फजीलत वाले हों। वो अपनी जिंदगी पर भी मुतमईन नहीं होते, मरने के बाद भी मुतमईन नहीं होते, फिर भी चाहते हैं किसी अच्छे पहलू में जगह मिल जाए। हालांकि इज्जतें भाई मुकद्दस मकाम की वजह से इज्जतें नहीं मिला करती। जबरदस्ती ठीक है, आपकी हुकूमत है, आपने हुकूमत के बलबूते पर बाइज्जत मकाम हासिल कर लिया, इतना नहीं सोचा क्या बाइज्जत मकाम हासिल करने से कोई इज्जत तो नहीं मिल गई, इज्जत तो नहीं मिल गई। जब आसमान ने तुम्हें कबूल नहीं किया, जमीन ने तुम्हें कबूल नहीं किया, अब जाकर अगर दफन भी हो जाओ, हमने गौर ही नहीं किया जा रहा। पूरी तवज्जो, लेकिन ये शर्म सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का है कि इन्होंने इज्जतें हासिल करने के लिए बाइज्जत जगहों का इंतखाब नहीं किया, इन्होंने बेइज्जत जगहों को अपने कदमों के सदके में बाइज्जत बना दिया। मक्के के बुत परस्तों में पहुंचे, बेइज्जत शहर को बलद अमीन बना दिया। सोचो सोचे सोचे सोचे, मक्के के बुत परस्तों के शहर में पहुंचे, बुत
परस्तों अबू जहलों के शहर में, अबू लहबों के शहर में पहुंचे। ये पहुंचे तो मक्का मक्का मौसमा कहलाया, बलदे अमीन कहलाया, बलदे अमीन या अली तवज्जो कर ले, बलदे अमीन कहलाया। और परवरदिगार ने कसम खाकर ऐलान किया, अक़सम बिहाज़ल बलद वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद वबालिदिन वमा बलद। और राइट, ये है हमारा हक। इतने गिरफ्तार आवाज से चैलेंज सिर्फ हम कर सकते हैं, चौराहों पर खड़े होकर। कभी कसम न खाते हम इस शहर मक्का की। ये मक्का इस काबिल नहीं है बुत परस्तों, बुत फरोशों, बुतगरों, अबू जहलों और अबू लहबों का शहर इस काबिल नहीं है कि हम इसकी कसम खाते। हबीब, हम कभी कसम न खाते शहर मक्का की, मगर क्या करें, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मगर मेरे हबीब तू जो इसमें रहता है, बात हो जो आपने देखा ना लाना पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। न कसम खाते हम कभी इस शहर मक्का की, मगर क्या करें कि अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मगर हबीब क्या करे कि तू इस शहर में चलता फिरता है, तू जो रहता है। और अब मैं पूरे मजमे से इंसाफ लूंगा, तू रहता है इस शहर में, तू चलता फिरता है इस शहर में, मेरे हबीब तू रहता है, तेरी वजह से ये शहर अमीन है। इस शहर की वजह से तू अमीन नहीं है, इस शहर में तो बड़े बड़े कमीन रहते हैं। इस शहर में तो बड़े बड़े कमीन रहते हैं, लेकिन तू अमीन है। तेरी वजह से हमने सारे शहर को अमीन करार दिया, लेकिन सिर्फ तेरी वजह नहीं, ववालिदिन वमा वलद, एक बाप इसमें रहता है, एक बेटा इसमें रहता है। दोस्तों नहीं, अब तो मैं भी बड़े सुकून से पढ़ूंगा और आपको भी बड़े सुकून से सुनना है इसका नतीजा। एक तू इसमें रहता है, एक बाप इसमें रहता है। अगले बरस की 28 सितंबर तक इंशाअल्लाह आले मोहम्मद के सदक़े में चैलेंज करके जा रहा हूं भाई जफरी मीर की इस मजलिस में कि मुझे दुनिया इस आयत का जवाब ला दे। मैं अपने मजहब को का खुद इनकार करके खुद कुरान के हाशिए पर लिख कर दे दूंगा कि मैं भी काफिर, मेरी कौम भी काफिर, मगर सिर्फ एक बात का जवाब ला दो कि अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद ववालिदिन वमा बलद। अभी ये शहर इसलिए अमीन है कि एक तो तू इसमें रहता है, एक बाप इसमें रहता है, एक बेटा इसमें रहता है। ठहरे 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 ठहरे, आसमान पर जाएंगे आप मेरे साथ साथ बिल्कुल। एक तू रहता है, एक बाप रहता है, ऐसा एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है, एक बाप और एक बेटे और एक तेरे वजह से हमने ये सारा शहर अमीन करार दिया। अरे हम बहुत अमीन हैं कुरान की आयतों की तशरीह करने में, डंडी मारने के कायल नहीं है हम। लोग ओपन मार्केट में ओपन चैलेंज कर रहा है इरफान दराबी, बताए मुझे तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर साहिब तफसीर खराइबुल कुरान तक, तफसीर खराइबुल कुरान से लेकर तफसीर दुर मंसूर जलालुद्दीन सयूती तक, जलालुद्दीन सयूती से लेकर तफसीर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर तर्जुमा डिप्टी नजीर अहमद तक, डिप्टी नजीर अहमद से लेकर तफसीरी नोट सर सैयद अहमद खान तक, सर सैयद अहमद खान से लेकर तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी तक, हर एक को चैलेंज करके इरफान दराबी ऐलान कर रहा है असेंबली में जाने की जरूरत नहीं, मैं इस असेंबली से ही
لیکن کام آیا دونوں ہاتھ اٹھا کے نہیں سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، میں تو بل پاس کرا رہا ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری علی مولا علی مولا۔ ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے، تو بھائی یہ 3 باپ ہیں اور 3 بیٹے ہیں، ایک ابو جہل ہے اور اس کا بیٹا ہے، ایک ابو لہب ہے اور اس کا بیٹا ہے، ایک ابو طالب ہے اور اس کا بیٹا ہے۔ قرآن کے حافظ و فیصلہ خود کرو، ابو جہل کی وجہ سے شہر کو امین کہا، ابو لہب جس کے لیے تبت یدا بھی آیا اس کی وجہ سے کہا، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابو طالب اور اس کے بیٹے، ابو طالب اور اس کے بیٹے کی وجہ سے سارے شہر کو امین قرار دے دیا، یعنی جس سب شہر کی مٹی ابو طالب کے پیروں کو بوسا دے وہ مٹی امین ہوتی ہے۔ جو شہر، آج کا تاریخی جملہ، جو شہر ابو طالب کے قدموں کو بوسا دے لے وہ شہر امین ہوتا ہے، اور اب بھی جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ نسلاً بعد نسل کمین ہوتا ہے۔ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ اچھے مقامات کبھی کسی برے کو عزت نہیں دیا کرتے اور برے مقامات کبھی کسی اچھے کو برا نہیں کیا کرتے۔ پیدائش اچھی ہونی چاہیے، تخلیق اچھی ہونا چاہیے، اور پھر میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اذان محترم، اور اس کی اسے وضاحت کیے دے رہا ہوں۔ 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 360 فٹ 600 برس سے زیادہ خانہ کعبہ میں رکھے رہے تو کعبے کے پہلو میں رہے نا، مگر 600 برس کے بعد بھی جب انہیں توڑا گیا تو وہ بدھی تھے نا، تو کعبے کی 600 برس کی صحبت نے ان کی جنس تبدیل نہیں کی۔ یعنی مولا نے جگہ بہت دور سے، میرے دوست بہت دور دور سے توجہ کر رہے ہیں، اور آپ کو سلامت رکھے، آپ جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے وہاں تک میں آپ کے چہرے اور آنکھیں اور ہاتھ پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن ایک تاریخی جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر تخلیق ہی میں خالی ہو تو اچھی صحبت کیا کرے گی؟ بھائی تخلیق میں خالی تھی تو قرآن نے کہا نا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ سورہ تحریم میں اعلان ہوا، اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی کہ یہ دونوں ہمارے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر ان دونوں نبیوں کی بیویوں نے ہمارے صالح بندوں سے خیانت کی، اور پھر ان نبیوں کی سفارش بھی ہمارے عذاب سے ان بیویوں کو بچا نہیں سکی، اور ہم نے کہا کہ نوح کی بیوی لوط کی بیوی جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بھائی اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے تخلیق کی شرافت کی بات ہے کہ نوح اور لوط جیسے معصوم پیغمبروں کی صحبت میں رہنے والی بھی مومنہ نہ بن سکی، کافرہ ہو گئی۔ اچھی صحبت تخلیقی پیدائش کو تبدیل نہیں کر سکی،
अपनी अपनी किस्मत की बात है ना कि नूह की सोबत में रहने वाली मोमिना न बन सकी। तवज्जो है, अपनी अपनी किस्मत की बात है ना कि नूह की सोबत में रहने वाली काफिरा और फिरौन की सोबत में रहने वाली मोमिना। हाय 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 पूरी कसम से हाय नारी। एक मिनट, एक लम्हा बेटा नारा दो को जरा, ये जुमला जरा मैं मुकम्मल कर लूं। दोस्तों, अब बात समझ में आई कि नूह नबी, नूह साहिब शरीयत, नूह आदम सानी, नूह पहली शरीयत के मालिक, नूह सफीने के मालिक, नूह नजात दहिंदा इंसानियत ना अपनी बीवी की हिदायत कर सके। बीवी भी नालायक, बेटा भी नालायक। हाँ, नूह पहाड़ पर चढ़ गया नबी को छोड़कर। नबी को अकेला छोड़कर पहाड़ पर चढ़ जाए तो बेटा बेटा नहीं रहता मेरी जान। और जो है ना बेटा, नसबी रिश्ता कायम नहीं रहता तो सबबी रिश्ते की पूरी तवज्जो, तो सबबी रिश्ते की तो अहमियत क्या है जब नसबी रिश्ता बाकी नहीं रहता। लेकिन पर मैंने कहा था ऐसान मोहतरम कि मैं 28 सबर को अर्ज करूंगा इस मजलिस में, यही मैंने अर्ज किया था शब चेलुम की मजलिस में कि इसकी वजाहत करूंगा और इस जुमले पर आपकी तवज्जो चाहता हूं कि परवरदिगार सब कुछ गवारा कर लेता है, लेकिन ये गवारा नहीं करता कि जिसे वो नबी बना कर भेजे वो अपनी औलाद की तरफ से शर्मिंदा हो। जुमला मुझे कहना है और बहुत आहिस्ता से कहना है, आपको बहुत जोर से सुनना है, मुझे बड़े आहिस्ता से कहना है। परवरदिगार ये मुनासिब ख्याल नहीं फरमाता कि जिसे उसने नबी बनाया वो शर्मिंदा होता, फिर लोग उसे ताने थे। अच्छे नूह सारी दुनिया की हिदायत कर रहे हैं, अपने बेटे को सही नहीं कर सके। हालांकि इसमें नूह का कसूर नहीं था, नूह तो बेचारे 900 बरस तक नोहे पढ़ते रहे उम्मत के मजालिम के। और नहीं कि हम मातमियों सुबह से मातम कर रहे हैं और अभी भी करोगे। जो उम्मत के मजालिम के नोहे पढ़े उसे नूह कहते हैं, काफिर नहीं कहते। जो है ना, फिर किसी वक्त पे इंशाल्लाह ये मौजूद अभी तो सिर्फ वजाहत करते हुए जा रहा हूं। ऐ मेरे नूह, हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। सारी दुनिया ये कहेगी कि कैसा नबी था, अपने बेटे की हिदायत नहीं कर सका। हालांकि उसमें नूह का कसूर नहीं था, नूह तो रहे तबलीग के सिलसिले में बाहर। 2200 बरस उम्र है जनाबे नूह की, 900 बरस 950 बरस है तबलीग के, सिर्फ तबलीग की है 950। सीने मुबारक है जनाबे नूह का 2200 बरस से ज्यादा। तो सारी उम्र रहे बाहर, बीवी थी गलत, तरबियत पाई बेटे ने गलत माँ की गोद में, तो गलत माँ की सोहबत में रहने वाली औलाद भी तो गलत हो जाती है ना, इतनी नालायक हो जाती है, बल्कि इतनी जुमला कह रहा हूं, बल्कि इतनी बेहमीयत हो जाती है कि उसे ये तमीज ही नहीं रहती कि माँ को घर में बिठाना चाहिए या बाहर निकालना चाहिए। सलामत रखे। जब इस मेराज पर यह मजलिस है तो फिर इट शुड बी कन्वेड टू एवरीवन थ्रूआउट द पाकिस्तान। मेरे मौला मुझे ताकत दे कि मैं ये पैगाम 28 सबर का सारी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचा सकूं, और वो ये कि परवरदिगार ये नहीं चाहता कि उसका महबूब, उसका हबीब, उसका नबी, उसका रसूल शर्मिंदा हो। नूह, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया ना, हम न करो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा अहल ही नहीं था, हमने निकाल दिया इसे तुम्हारे अहल से। या अली, बीवी भी अहल से निकली, नालायक बेटा भी अहल से निकला। ये
तुम्हारी ज़ुर्रियत ही में नहीं रहा। भाई इतना कुछ कहा हो जनाब नूह ने, लेकिन मेरा दिल कहता है इंसानी नफ्सियात है, कुछ तो अफसोस हुआ होगा ना। बीवी का अफसोस तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बेटे का तो हुआ होगा ना कि मेरा बेटा था, कुछ तो कुछ शर्मिंदगी तो हुई, किसी शरीके ने ताना तो दिया होगा ना। कैसे थे नबी के अपने बेटे की इस्लाह नहीं कर सके, पूरे मजमे की तवज्जो जानिब तरफ, इसलिए मशीयत की रहमतों ने भी कयामत तक कानून बना दिया। ए मेरे नूह, तुम्हें वक्ती तौर पर अगर खिजालत हुई है कि बेटा तुम्हें छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया, तो ये गलत माँ की गलत तरबियत का नतीजा है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चलो आज से हम फैसला कर लेंगे कि अगर इत्तफाक से हमारे किसी नबी के घर में इस किस्म की कोई बीवी आ गई तो हम उस बीवी से बेटा ही नहीं देंगे। इसमें गिले शिकवे की जरूरत नहीं है। आज के इस मजमे से रसूल के घर के
لیکن دیکھیں ابھی تاریخ اور مجھے کہ کائنات کے رسول کا جب جنازہ اٹھا ہے اس وقت مدینے کی آبادی ہے 40,000. شرکت کی ہے 3 دن کے انتظار کے بعد 12 یا 22 نے. مسائل نہیں ہے، جملہ کہہ رہا ہوں. 12 یا میکسیمم 22 بڑی سے بڑی تعداد جنہوں نے رسول کے جنازے میں شرکت کی ہے. 22 چلے 12 نہیں کہتا، 22 زیادہ سے زیادہ. 22 کے نام میں بتاتا ہوں. یہ بالکل ہسٹوریکل فلو سے، تاریخی سیلاب سے گزرنا ہونے میرے ساتھ. Not to be appreciated, not to be admired. 22 کا نام میں بتاتا ہوں. 30,000 کے نام آپ بتائیں. اسمبلی میں بل بھی پیش نہ کرنے مجھے منظور ہے. ہر اس شخص کا احترام کروں گا جو میرے رسول کے جنازے میں شریک تھا. بہت بڑا فیصلہ دے رہا ہوں، لیکن میں نے خود بتانا ہے آپ پر کہ آپ نعرہ نہیں لگائیں گے. نعرہ آئے گا اور آئے گا، تاریخی آئے گا، لیکن ذرا سا اس مرحلے سے گزر جائیں. اس لیے کہ یہ اہم ترین مرحلہ ہے تاریخ کا، اور اس پر مجھے تاریخی فیصلہ بھی دینا ہے. بتاؤ 22 کے نام میں بتاتا ہوں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، مقلد، غیر مقلد، حدیث، اہل حدیث، سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں کم سے کم 40 قدم ضرور جاؤ. فیصلہ کر دوں، تیار ہو؟ سال بھر کے لیے تیار ہو نا یہ جملہ سننے کے لیے. کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس کے جنازے میں کم از کم 40 قدم ضرور شرکت کرے. اپنے سارے کام چھوڑے، ضرور شرکت کرے اگر اطلاع ہو جائے. لیکن یہ بھی اپنی طے شدہ بات ہے کہ مسلمان کے جنازے میں مسلمان کا شریک ہونا. میں نے کہا مجھے اب داد تو لینی نہیں آپ سے، اب تو فیصلہ لینا ہے. مسلمان کے جنازے میں مسلمان کا شریک ہونا لازم ہے. جو اپنا ہم مذہب ہوگا لوگ اس کے جنازے میں جائیں گے. میرے جنازے میں محسن نقوی آئے گا، محسن نقوی کے جنازے میں آؤں گا. پتہ نہیں 50 مرتبہ میں مر جاؤں، میں کیوں مر جاؤں؟ مرے محسن نقوی کے دشمن، مرے یا علی مدد کہنے والوں کے دشمن. سنے شہزادہ بچہ ہے نہ کہنے دو، لیکن جملہ سنے. مولا تمہیں سلامت رکھے میرے بھائی، سارے عزاداروں کو مولا سلامت رکھے، ماتمداروں کو مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. علی ولی اللہ کو جزو کرما نہیں، کل ایمان سمجھنے والوں کو مولا سلامت رکھے. مولا تم سب کو سلامت رکھے. اب جملہ کہہ رہا ہوں دوستوں، کیا تاریخ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ مسلمان کے جنازے میں مسلمانوں کو شرکت کرنا ہے؟ میرے جنازے میں میرا ہم مذہب شریک ہوگا. مجھے سے پشاور میں لوگوں نے پکڑا ہوا ہے نا سرکار صاحب، وہ نہیں شریک ہوگا میرے جنازے میں. اس کے بڑے رسول کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو میرے جنازے میں کیسے آ جائے گا؟ آپ نے غور نہیں کیا، مسئلہ تو حل کر گیا ہوں. میرے جنازے میں میرا اپنا
खजाना पहुंचता है लाहौर में। उस वक्त का सरबराह मुमलिकत इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर खुसूसी तैयारे से लाहौर आता है मौलाना मौदूदी के जनाजे में शिरकत के लिए। हुकूमत को छोड़कर जनाजे में आया तो मैंने उसी वक्त कहा मौलाना बड़े खुश नसीब हो, चूंकि तुम्हारा हम नजरिया हम मजहब जिंदा था इसलिए उसने हुकूमत को छोड़ा, जनाजे में शिरकत की। तो कानून बन गया ना कि जो जिसका हम मजहब हो सारे काम छोड़कर उसके जनाजे में शिरकत की जाती है। अब ऐज़ान मोहतरम मुझसे मत सवाल किया करो ये मसले कैसे, ये बहस कैसी, ये मुआयने कैसे, ये दस्तखत कैसे, कौन काफिर था कौन मुसलमान था, हमें इससे मतलब नहीं है। रसूल का मजहब क्या था हम तो आज के मजमे में ये पूछ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम के मजहब को अगर देखना है तो सिर्फ इतना देखो जे मत देखो कि पैगंबर के ताल्लुकात किससे कितने ज्यादा थे, ये देखो जनाज़े पैगंबर में शरीक कौन था गायब कौन था। अब तो जो है ना तो अली नजर आएंगे, अकील नजर आए, सलावत दे देना, सलमान नजर आएंगे, अबू ज़र नजर आएंगे, मिक़दाद नजर आएंगे, हुसैन भाई जमात तवज्जो ये नजर आएंगे। जाने मोहतरम अब एक जुमला है और इसके लिए मैंने आपको सारी सहमत दी है। कोई शरीक नहीं हुआ रसूल के जनाजे में। इसका मतलब है जो शरीक हुए उन्हीं का हम मजहब था रसूल। अब फिर समझ लो बहुत तवज्जो। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और यही भाई जाफर अमीन के यहाँ मेरा क़याम होता है। अक्सर मस्जिद से ऐलान होता है फला मोमिन का खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया, फला वक्त जनाजा उठाया जाएगा। मस्जिद से ऐलान होता है ना तो सारे मोमिन शरीक होते हैं ना। मोमिन का इंतकाल हुआ तो मोहल्ले के तो कम से कम सारे मोमिन गए ना। मोहल्ले वालों पर तो वाजिब है। गौर ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ सारा मजमा खड़े होकर दाद देगा इसलिए कि मैं फजाइल नहीं पढ़ूंगा। एक तारीख के दबीज पर्दे को चीर कर खुली किताब की तरह आपके सामने पेश कर रहा हूं। उल्टी सीधी बादशाहों को खुश करने के लिए उनके चश्मो अबरू के इशारे पर फतवे बेचने वाले तारीख के बददियानत मुफ्तियों मत तहरीर किया करो, मत तहरीर किया करो कि अली ने फला से शुरू करनी थी, फला से शुरू करनी थी, फला से ताल्लुकात अच्छे थे, फला से ताल्लुकात अच्छे थे, फला से ताल्लुकात अच्छे थे। अरे मैं इस बहस में पढ़ता ही नहीं। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ और तारीखी नारा पूछे कि जिन से अच्छे ताल्लुकात का ऐलान आप अली के मुताल्लिक करते हैं वो सब अली की जिंदगी में, अली के बराबर में, अली के मोहल्ले में, अली की दौरान हयात मदीने में मरते रहे। अगर किसी एक के जनाजे में भी अली की शिरकत बता दो मैं अपना मजहब तब्दील कर लूंगा। तवज्जो है इस जुमले पर। अभी फैसला ले, फैसला सब मरते रहे मदीने में, किसी एक के जनाजे में अली शरीक हुए हो। ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे, क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए। अब मैं सब देख रहा हूं कि मेरी 1.5 घंटे की मेहनत का आप मुझे इनाम क्या देते हैं। अली इसलिए शरीक नहीं हुए कि जनाजे में ताल्लुकात की बात नहीं होती, शरीयत की बात होती है। शरीयत का हुक्म ये है कि मुसलमान के जनाजे में फर्ज है। आप अदा कर रहे हो मुझे दूसरा जुमला कहने पर। मुसलमान के जनाजे में फर्ज है मुसलमान का शरीक होना। लोग मदीने में मरते रहे, अली किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुए। और सलमान फारसी मदाइब में मरा, मदाइब में जाकर सलमान की नमाज़े जनाजा पढ़ा कर अली ने बताया
ہندوستانی شاعر کے ڈیرہ غازی خانی شاعر نہیں، ہندوستانی شاعر کے کہ لاش سلمان نے خدا کے لیے اس شعر کو سمجھ لینا. حیدرآباد اگر گیا تھا وہاں کسی ہندوستانی شاعر نے یہ شعر سنایا، لاش سلمان نے، اس کا قافیہ بھی دیکھیں، اس کی ردیف بھی دیکھیں. لاش سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر میری آواز آ رہی ہے، میں کھڑے ہو کر داد دیکھوں گا اور نعرہ، مگر شعر مکمل ہونا چاہیے. لاش سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگڑائی کہ بس موت کی آغوش میں لی ایسی انگڑائی کہ بس. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ایک شب محسن نقوی، اگر تمہارے پہ کبھی ایسی واردات گزری ہو تو مجھے بتانا. ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. ختم کر رہا ہوں مجھے. ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ میں تو آسمان میں نے یہ دو شعر سنائے ایک شعر کے لیے تاکہ بس کو آپ سمجھ جائیں. کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اور عزیزان محترم، میں نے آغاز میں کہا تھا نا، جو حشر میں کام آئے وہ علی، جو نشر میں کام آئے وہ علی، جو فشار میں کام آئے وہ علی، جو سوال و منکر نکیر میں کام آئے وہ علی، جو نزا میں کام آئے وہ علی. کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اور میری سارے تقریر کا نچوڑ یہ شعر، اس کے بس پر آپ کو توجہ کرنا ہے، ورنہ میں بس نہیں کروں گا. عزیزان محترم، آپ خود کہیں گے بس، اور پوری اب میں بند توڑ رہا ہوں، آپ لگائیں گے بس کو سمجھ کر نعرہ، اور وہ یہ کہ ان فرشتوں نے ہندوستان کے جو شاعر ہیں ان کا تخلص ہے شہید. تخلص. اب شعر آپ سن لیں اور بس کو سمجھ لیں، اور اگر نعرہ مجھے وہ چاہیے جو اگلے سال برس تک رہے. ان فرشتوں نے اسے کہتے ہیں دلوں کی حکمرانی علی کی. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے شہید. یہ فرشتے آئے، قبر میں آئے. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے شہید. دفتن میرے سرانے سے صدا آئی کے بعد آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے کلیجے کی ساری طاقتیں اکٹھی کر کے نعرہ حیدری. ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے شہید. دفتن میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس ہم بیٹھے ہیں، بس امام آ گئے ہیں، بس علی موجود ہے، بس مشکل کشا ہے، بس لاوارث میت نہیں ہے، وارث ہے، بس. توجہ. تو یا علی میں تیرے قربان، میرے ماں باپ تیرے قربان، میرے مولا ہمیں تو یقین ہے کہ تو قبر میں ضرور آئے گا. تو میرے مولا ماں کے پیٹ سے لے کر اور قبر کے گوشے تک علی 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 ہم پکارتے رہے. اب اگر تیرے آنے کی قیمت یہی ہے کہ تو قبر ہی میں آتا ہے تو مولا کل کی آتی ہوئی موت آ جائے کوئی مہنگا